السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله مولانا العظيم۔ حضرات محترم، ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ وطن عزیز کو سیلاب کی آفت کا سامنا کرنا پڑا۔ 2010 میں تھا اور پھر یہ 2022 میں پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ شدید اور کہیں زیادہ نقصان دہ تھا۔ اللہ کا شکر ہے کافی حد تک بارشیں بھی رک گئی اور یہ معاملہ بھی بہتر ہو گیا۔ اللہ پاک مزید کرم فرمائے۔ اب اس سیلاب میں اور سیلاب کے دوران اور اس کے بعد ایک عام مسلمان کے ذہن میں بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ سیلاب کیوں ہے، کیسے ہے، کیا ہے، کب ہے، کس لیے ہے۔ آج میری کوشش ہوگی کہ ہم ان سوالات کا جواب دیکھیں اور یہ سمجھیں کہ یہ ہوتا کیا ہے، تاکہ ہم ایک مطمئن زندگی، ہمارے کانسیپٹس کلیئر ہوں، نظریات ٹھیک ہوں، تو زندگی جو ہے اچھی زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ کچھ سوالات ہیں جو کچھ دوستوں کے حوالے سے، کچھ ادھر ادھر سے میں نے جمع کیے ہیں۔ اب ہم ان سوالات کو دیکھتے ہیں کہ ان کا اصل میں جواب کیا ہے۔ سوال نمبر 1 میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس سیلاب کے اندر سینکڑوں مکان، ہزاروں مکان بلکہ ختم ہو کے رہ گئے، ہزاروں مویشی فنا ہو گئے، بچے بوڑھے عورتیں مرد سب بے سر و سامانی کے نیچے کھلے آسمان کے تلے پڑے ہیں۔ آخر خدا نے یہ سب کیوں ہونے دیا؟ خدا قادر مطلق ہے، اس کی قدرت کاملہ نے اس کو روک کیوں نہیں دیا؟ یہ پہلا سوال ہے، آپ کے ذہن کے اندر بھی آتا ہوگا۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ بے شک خدا قادر مطلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جو چاہے، جب چاہے، جیسا چاہے، جس طرح چاہے، جتنا چاہے کر سکتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ لیکن اللہ نے یہ کائنات جو ہے کچھ قوانین کے تحت بنائی ہے، اور وہ قوانین بھی اسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ وہ قوانین پوری کائنات کے اندر روح فرما ہے، اور کائنات کا نظام انہی قوانین کے تحت چلتا ہے۔ اللہ ان قوانین کا تابع نہیں ہے، محتاج نہیں ہے،
لیکن عام طور پر وہ اپنی حکمت کے تحت ان میں دخل اندازی نہیں کرتا۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ایک قانون قدرت ہوتا ہے، ایک قدرت ہوتی ہے۔ 99.9% جو ہے کام قوانین قدرت سے ہی چل رہے ہوتے، جہاں اللہ مناسب سمجھتا ہے، جہاں جب چاہتا ہے تو وہ اپنی قدرت کی دخل اندازی کر دیتا ہے۔ لیکن تاریخ میں ایسا بہت کم ہوا ہے، ہزاروں سال کی تاریخ میں شاید چند واقعات ہوں گے جہاں پہ اللہ کی قدرت نے براہ راست مداخلت کی اور معاملہ حل ہوا۔ اب اس سارے مسئلے میں دو ہی طریقے تھے، دو ہی رویے تھے کہ یا تو ہم اپنے آپ کو، اپنے معاملات کو قوانین قدرت کے ساتھ ہم آہنگ کرتے، اس کے مطابق ہم چلنے کی کوشش کرتے، اور یا پھر یہ تھا کہ ہم اتنے ہمارے تقویٰ میں، نیکی میں، اللہ سے تعلق میں اتنے آگے چلے جاتے کہ جو ہی ہمارے ہاتھ اٹھتے تو اللہ کی قدرت حرکت میں آ جاتی۔ اب یہ تو ہے نہیں، دور دور تک اسلامی دنیا میں کوئی ایسی ہستی نظر نہیں آتی کہ جب وہ ہاتھ اٹھائے تو اللہ کی قدرت حرکت کے اندر آ جائے۔ اب عمر تو ہے نہیں اس زمانے میں کہ وہ زمین پر درہ مارے اور زمین کا زلزلہ رک جائے، اور آتش فشاں پہاڑ کو اپنے ہاتھ سے اشارہ کرے تو آگ بھی تو رک جائے۔ اب ایسی ہستیاں تو ہمارے پاس نہیں ہیں کہ جو سیلاب کے آگے ہاتھ کرتے ہوئے پانی واپس چلا جاتا، پانی واپس چلا جاتا، مسئلہ ہی نہیں۔ یعنی آپ جانتے ہیں کہ نیل کا جو دریا ہے مصر کے اندر، وہاں ایک رسم تھی کہ ہر برس ایک زندہ لڑکی کو اس کے اندر ڈالا جاتا تھا، تب اس کا پانی طغیانے میں آتا اور اس فصلوں کو سیراب کرتا۔ یہ سینکڑوں سال سے رسم چلی آ رہی تھی۔ تو ہر سال کسی نہ کسی گھر کی باری ہوتی، ایک جوان لڑکی کو بنا سنوار کر لایا جاتا اور پانی میں ڈبو دیا جاتا۔ حضرت عمر بن العاص مصر کے گورنر تھے، انہوں نے جب یہ رسم دیکھی، انہوں نے کہا کہ یہ تو غیر اسلامی ہے، اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا، ایک جان لی جائے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ لوگوں نے کہا جی پھر ہماری فصلیں تباہ ہو جائیں گی، ہم تو ہزاروں سال سے ایسے ہی کر رہے ہیں۔ ان کا ٹھہر جاؤ، میں امیر المومنین سے بات کرتا ہوں۔ سیدنا عمر کو ایک قاصد بھیجا کہ حضرت یہ معاملہ ہے، تو یہ تو اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، یہ ان کی قدرت سے لینا۔ حضرت عمر نے دریا کے نام ایک خط لکھا ہے۔ یہ کبھی ہوا قدرت میں کہ دریاؤں کے نام خط لکھے جاتے ہیں؟ یہ قدرت ہے، اللہ کی قدرت سے لینا ہے، یہ قانون قدرت نہیں ہے۔ قانون قدرت تو رتوں کو نہیں مانتا، خطوں کو نہیں مانتا دریا۔ حضرت عمر نے اس میں صرف یہ لکھا کہ اے دریا، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو نہ چل، ہمیں تیری ضرورت نہیں، اور اگر تو میرے خدا کے حکم سے چلتا ہے تو میں خدا کے غلام کی حیثیت سے تمہیں حکم دیتا ہوں کہ چلو۔ اللہ اکبر، یہ قدرت سے لینا۔ اور حضرت عمر نے حضرت عمرو بن العاص کو فرمایا کہ میرا خط بس دریا میں ڈال دیں۔ دریا بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو سیدنا عمر کا خط دریا میں ڈالا گیا، اس کے بعد آج تک کبھی کسی لڑکی کو ڈالنے کی نوبت پیش نہیں ہے۔ دریا چل رہا ہے، اور نیل صرف مصر کو سیراب نہیں کرتا، کئی ملکوں کو سیراب کرتا ہے۔ سوڈان بھی اس میں آتا ہے، لیبیا بھی اس میں آتا ہے، اور کئی ملک اس میں آتے ہیں۔ اب یہی میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم اس کو غلط سمجھیں، ہم اس قابل تو ہے نہیں کہ اللہ کی قدرت جو ہے ہمارے ساتھ ہو جائے، ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں، ہمارے اندر بھی کوئی ایسی ہستی موجود نہیں ہے جو ہاتھ اٹھا دے تو اللہ کی قدرت ہمارے ساتھ آ جائے۔ ہمیں تو صرف قوانین قدرت کو فالو کرنا تھا، وہ ہم فالو نہیں کر سکتے۔ مسئلہ یہ ہوا، ہم نے ڈیم بنانے تھے، ہم نے ڈیم نہیں بنائے، یہ قانون قدرت تھا کہ ڈیم بناتے۔ جو ڈرینز ہیں موجود ہیں، پانی کے نکل نکاس کے جو راستے ہیں، یہ قدرتی راستے ہوتے ہیں، ہم نے ان کے اندر تجاوزات کھڑی کر دی، ہم نے ان کے اندر مکان بنا لیے، ہوٹل بنا لیے۔ آپ دیکھتے نہیں کلام کے اندر کیا ہوا، یعنی دریا کے بہاؤ کا جو راستہ تھا وہاں پہ ایم ایل اے ایم پی ایس نے ہوٹل بنا دیے۔ یہ عام بندہ نہیں بناتا، بدماش ہی بناتے، بڑے بڑے ہوٹل کھڑے کیے، لیکن وہ پانی کا راستہ ہے۔ اب جب پانی جب آتا ہے تو یعنی کے ساتھ پانی، یہ پانی کی پراپرٹی ہے،
کہ پانی کی جب ویلوسٹی بڑھتی ہے، رفتار اس کی بڑھتی ہے، تو پانی کا پریشر ہر ایک عدد کے ساتھ 64 ٹائمز اس کا پریشر بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے پانی کی پریشر آپ برداشت نہیں کر سکتے، جو ہی اس کی ویلوسٹی بڑھے گی، ویلوسٹی 1 2 3 4 کی نسبت سے بڑھے گی اور پریشر 64 ٹائمز کی نسبت سے بڑھے گی۔ یہی ہوا معاملہ، کھڑے کھڑے 10 منزلہ ہوٹل جو ہے یہ کشتی کی طرح جو ہے نا، کاغذ سے کشتی کی طرح بہ گئے۔ تو یہ قوانین قدرت تھے کہ جن کا ہم نے پاس نہیں کیا، اپنی لالچ میں اور اپنی بدعنوانی میں، اپنی کرپشن میں ہم نے سارے راستے روکے، نہ ہم نے ڈیم بنائے اور نہ ہم نے ان راستوں کو کلیئر کیا کہ پانی اپنے راستے پہ چلتا چلتا سمندر کے اندر چلا جاتا۔ تو یہ اس قانون قدرت کی خلاف ورزی تھی کہ جس کی سزا جو ہے ہمیں دی گئی۔ اور اگر ہم نے آئندہ کے لیے بھی اس پر عمل نہ کیا اور آئندہ کے لیے بھی ہم نے اس سے سبق نہ سیکھا، تو آگے بھی چند سال کے بعد نہیں ہوگا۔ لیکن 10 اور 22 میں کتنا 12 سال کا فرق ہے، تو 10-12 سال کے بعد قدرت پھر جھنجھوڑتی ہے، پھر وارننگ دیتی ہے کہ میرے قوانین پر عمل کرو۔ اگر ہم قوانین پر عمل نہیں کریں گے تو پھر یہی ہوگا۔ اچھا، قانون قدرت جو ہے یہ کسی رنگ، نسل، مذہب نہیں دیکھتا، یہ قانون قدرت سب پہ اپلائی ہوتا ہے، جو بھی اس کو فالو کرے گا کامیاب ہو جائے گا۔ دیکھیں، ایمانداری ایک قانون قدرت ہے کہ جو بھی ایمانداری سے کام لے گا اللہ اس کو ترقی دے گا، وہ غیر مسلم ہو مسلمان ہو، جو بھی کرے گا وہ اس پہ کامیاب ہوگا۔ جو بھی صفائی کا، ہائیجین کا خیال کرے گا وہ بیماریوں سے بچے گا، چاہے غیر مسلم ہو چاہے مسلمان ہو۔ تو قوانین قدرت رنگوں کے، نسل کے، مذہبوں کے محتاج نہیں ہوتے، یہ اللہ کے اپنے قانون کے تحت چل رہے ہوتے ہیں، اور جو بھی اس کی زد میں آتا ہے وہ پھر پس جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمارا اسلام جو ہے کہ یہاں پہ کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، اسلام کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ آپ کو۔ یہاں تو ہمیں ان قوانین کو فالو کرنا ہے۔ جو قومیں ایمانداری پہ چلتی ہیں، جو قومیں ملاوٹ نہیں کرتی، جو قومیں دھوکہ نہیں دیتی، جو قومیں سنسیئر ہیں اپنی قوم کے ساتھ، وہ ظاہر دنیا میں ترقی کر رہی ہیں۔ ہمارے تو نیچے سے لے کر اوپر تک، یعنی ایسا نہیں کہ ہمارے حکمران ہی کرپٹ ہیں، ہم خود بھی کرپٹ ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیوبندی مکتبہ فکر کے ایک بڑے عالم دین ہے، میں نام نہیں لیتا، ایوب دور میں ان سے کہا گیا کہ جی آپ بھی الیکشن میں کھڑے ہوں، ان کی جماعت نے ان کو الیکشن میں کھڑا کر دیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں الیکشن کے سلسلے میں ان لوگوں کے پاس گیا جو میرے پاس عرصہ دراز سے جمعہ پڑھ رہے تھے اور بڑی عزت کرتے تھے، آتے تھے۔ کہتے میں اس چودھری صاحب کے گاؤں کے اندر گیا تو میرے ساتھ اور بھی 8-10 لوگ تھے، تو چودھری صاحب نے ہماری بڑی خاطر مدارت کی، بڑا اعلیٰ قسم کا ناشتہ کروایا، کھانا کھلایا۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا جی کیسے تشریف لایا؟ کہتے ہم نے اسے کہا کہ آپ گاؤں کے لوگوں کو اکٹھا کرو، ہم سے بات کریں گے ووٹوں کے بارے میں، الیکشن کے بارے میں۔ کہتے چودھری صاحب ہنس پڑے، ان کہا کہ مولوی صاحب یہ ناشتے کی کمی رہ گئی ہے تو وہ ووٹ کرا دیں، کام نہیں ہوتا۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ دیکھیں آپ نیچے سے لے کے اوپر تک ہم سب کرپٹ ہیں۔ کہتے اس نے کہا کہ اب سیدھی سی بات ہے، ہمیں تھانے کچہری جانا ہوتا ہے، ہمیں لڑنا ہوتا ہے آپس میں، ہمیں ایک دوسرے پر جھوٹ لگانا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی زمینیں غصب کرنی ہوتی ہیں، ہمیں یہ سب آپ تو سپورٹ نہیں کریں گے، ہم اس ناجائز کام میں آپ تو ہمیں سپورٹ نہیں کریں گے، آپ تو ہمارے ساتھ تھانے کچہری نہیں چلیں گے، آپ تو ہمیں جیلوں سے نہیں چھڑائیں گے، آپ تو کہیں گے ایمانداری سے کام کرو، تو وہ ہم نے کوئی نہیں کرنا۔ ناشتہ واشتہ اور کرنا تو کر لے اور واپس جائیں، یہ الیکشن ویکشن نہیں چل رہا یہاں، یہ ہمارا حال ہے اور آج تک نہیں چلا۔ یہ تو میں ایوب دور کے پاس سنا، یہ آج تک اللہ ماشاءاللہ یہی چلا۔ تو یہ میرے محترم دوستو، تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہم نے قوانین قدرت کو فالو نہیں کیا، اس پر عمل نہیں کیا، اللہ نے اس کی وارننگ دی کہ آئندہ کے لیے عمل کر لو تو بچ جاؤ گے، اور اگر آئندہ بھی عمل نہ کیا تو پھر تمہارا پھر بھی یہی حال ہوگا جو اب ہوا۔ اچھا، سوال نمبر 2 یہ ہے، وہ کہتے ہیں کرے کوئی اور بھرے کوئی، یہ کیا معاملہ ہے؟ یعنی زہریلی گیسیں جو ہیں یہ ترقی یافتہ قومیں جو ہیں یہ خارج کرتی ہیں، ان کے اندر انڈسٹری ہے بے شمار، ہمارا تو تناسب نہیں بنتا کچھ بھی،
यानी जहरीली गैसें, उसमें कौन सी कार्बन है, उसमें मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और दीगर बहुत सारी जहरीली गैसेज हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करते हैं। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि जब ये गैसें सूरज की रोशनी में इंफ्रारेड जो शुआएं आ रही उनमें रुकावट बनती है तो जमीन का दर्जा हरारत बढ़ना शुरू होता है। ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग में हमारा हिस्सा तो बहुत कम है, हमारे पास इंडस्ट्री नहीं है इतनी। जहां पे लाखों करोड़ों के हिसाब से इंडस्ट्री है तो ग्लोबल वार्मिंग में असल हिस्सा उनका है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज आती है। अब उसका निशाना कोई भी मुल्क बन सकता है, हवाएं जिस तरफ को ले आए उसका निशाना पाकिस्तान, उसका कोई भी मुल्क बन सकता है। अब सवाल उसने ये किया है कि करे कोई और भरे कोई, यानी जहरीली गैसें तरक्की याफ्ता कौमें खारिज करती हैं और भुगतते हम हैं, घर हमारे तबाह होते हैं, दरख्त जो है लैंड माफिया काटता है और मवेशी जो है गरीबों के बह जाते हैं, डैम हुक्मरान नहीं बनाते, तबाही हम उठाते हैं, फैसले अमीरों के महल्लात में होते हैं, आशियाने गरीबों के तबाह हो जाते हैं। ये एक सवाल है, ये आपके ज़हन में आएगा, लाजमी आया होगा। तो पहला जवाब ये है कि करे कोई और भरे, ये ऐसे होता है। यानी कवानीन कुदरत जो है इस दुनिया में इंसानों के साथ इज्तिमाई मामला करते हैं, इनफरादी नहीं करते। आखिरत में इनफरादी मामला होगा, आखिरत में एक एक बंदा अल्लाह के हुजूर पेश होगा और एक एक बंदे का अलग हिसाब होगा। दुनिया में कौमों का हिसाब होता है और कहते हैं गंदम के साथ खून भी पिस जाता है। तो ये कौमों के साथ जब भी कोई फिर अजाब या सवाब जो भी मामला होता है जज़ा और सज़ा का, फिर सारे ही उसकी लपेट में आते, चाहे गुनाहगार हो चाहे नेक हो, जो भी हो। अब ये कौमें जो काम कर रही हैं, ये बेशक ये बात सही है, ये सवाल सही है कि उसका नुकसान हमें हुआ। हमारे पास तो इंडस्ट्री नहीं है, हम तो कार्बन इतनी मिकदार में, मीथेन इतनी मिकदार में, नाइट्रस ऑक्साइड इतनी मिकदार में हम अपनी इंडस्ट्री से खारिज नहीं कर रहे, तो हमें क्यों नुकसान हुआ? अच्छा, अब इसका दूसरा पहलू देखिए, होता ऐसा ही है कि बाज़ औक़ात कोई एक बड़ा काम करता है, उसका नुकसान सबको उठाना पड़ जाता है, और बाज़ औक़ात ये होता है कोई एक अच्छा काम कोई करता है, उसका फायदा भी सब उठा लेते हैं। मसलन मलेरिया पे तहकीक जो है ये उन कौमों ने की, दवा भी उन्होंने बनाई, फायदा हम सब उठा रहे हैं। मुझे ऐसे है ना, यानी जितनी भी साइंसी इजादात हैं, साइंसी तहकीकात हैं, उसमें भी हमारा हिस्सा कोई नहीं इल्ला माशाअल्लाह। वो भी वही कौमें कर रही हैं। इंसानियत को जो भी तरक्की पेश आ रही है, वो सारी रिसर्च, सारी डेवलपमेंट, सब कुछ वहीं पे हो रहा है। अच्छा, उस वक्त हम नहीं पूछते, जब हम फायदा उठाने की बारी आती है उस वक्त हम खामोश होते हैं, जब नुकसान उठाने की बारी आती है फिर हम सीखते हैं। भैया ये तो ऐसे ही होगा, जब हम फायदा उठाते हैं तो फिर हमें नुकसान उठाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। आप देखते हैं इंटरनेट है, हमारे मोबाइल है, हमारे टेलीफोन है, हमारे टीवी है, हमारे गूगल मैप है। गूगल मैप पे जाइए, यानी दुनिया के किसी भी हिस्से में जाइए, रास्ता मालूम नहीं है, गूगल मैप आपको बता देगा। किसने बनाया? हमने बनाया, हमारा तो कोई हिस्सा नहीं इसमें। इंटरनेट किसने बनाया? हमने बनाया, हमारा तो कोई हिस्सा नहीं इसमें। लेकिन हम उसका फायदा उठा रहे हैं, करे कोई फायदा कोई उठाए, क्योंकि ऐसे होता है ना। इससे ये हम नहीं सोचते, ये कानून तो ऐसे ही है कि जो फायदा उठाते हैं फिर उन्हें नुकसान उठाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। वरना फिर अपना निजाम बनाइए, अपनी इंडस्ट्री लगाइए, अपनी साइंसी तहकीक इतनी कीजिए कि हम उसी दर्जे पर उनको जवाब दे सकें। अगर वो उससे क्लाइमेट चेंज हमारे मुल्क में पैदा कर सकते हैं तो हमारे हाथों में, हमारे जहनों में और हमारे पास भी इतनी पावर होनी चाहिए कि हम भी क्लाइमेट चेंज पैदा कर सकें। ये क्लाइमेटिक चेंज भी बाकायदा एक प्रोग्राम के तहत होती है तो हो जाती है, लेकिन उसके पीछे की लंबी उनकी मेहनत होती है। तो ये जो सवाल है करे कोई भरे कोई, ये ऐसे होता है। नुकसान के अंदर भी ऐसे होता है, फायदे के अंदर भी ऐसे होता है। होता सिर्फ ये है कि फायदे में हम बोलते नहीं है और नुकसान में हम बोलते हैं। फायदा हम दिन रात उठा रहे हैं, ये मैं जिस स्पीकर के अंदर बोल रहा हूँ ये भी उन्हीं का फायदा उठा रहा है। करे कोई और फायदा कोई उठा रहा है। इसी तरह नुकसान के अंदर भी फिर हमें तैयार रहना चाहिए कि जब हम नुकसान नहीं उठाते तो फिर फायदा नहीं उठाते तो नुकसान करना चाहिए। अच्छा, इसी तरह हुक्मरानों के जो गलत फैसले वो पूरी कौम उसका नतीजा भुगतती है। क्यों भुगतती है? कि इसी कौम में मुंतखब करके आगे भेजे, वो खुद से नहीं बैठ गए, यही कौम जो है मुंतखब करके आगे भेजती है। तो फिर उनको तैयार रहना चाहिए कि उसके जो गलत फैसले हैं, उसके जो असरात होंगे
वो फिर पूरी कौम पर आएंगे। तो ये जो नाअहली है हमारी, ये असल में उसके लिए वार्निंग है, उसकी सजा है। और दूसरी कौमें जो कर रही हैं, जिस तरह हम उनका फायदा उठाते हैं, इसी तरह अब नुकसान भी शेयर हमें करना है, क्योंकि हम फायदा उठा रहे हैं। तो इसका हल ये है कि हम भी उसी लेवल पे अपने आप को ले जाएं। जब उसी लेवल पे ले जाएंगे फिर नुकसान नहीं होगा। लेकिन उस लेवल पे जाने के लिए अभी तो हमने फैसला भी नहीं किया, अभी तो एक लंबा सफर तय करना है। अभी तो हमने फैसला भी नहीं किया, अभी तो हमने उस तरफ रुख भी नहीं किया। एक तो होता है ना, रुख कर ले, चल पड़े, पहुंच ही जाएगा मंजिल पे। अभी तो हम पुष्ट किए खड़े हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा रुख है और हम हमारी उस तरफ तवज्जो भी नहीं है। अगला सवाल ये है कि लेकिन ये अजाब गरीबों के लिए ही क्यों है? आखिर वडेरों, सियासतदानों, जर्नलों, सनतकारों, इनके बच्चे क्यों नहीं मरते? अच्छा, इसमें गरीब, और अब सवाल है गरीब के बारे में, इसमें गरीब अमीर का सवाल नहीं है। ये भी वही लॉ, अल्लाह का कानून चल रहा है कि पानी के रास्ते में अगर मजबूत बिल्डिंग आएगी तो पानी का बर्दाश्त कर लेगी दबाव, अगर कमजोर आएगी तो वो नहीं बर्दाश्त करेगी, चाहे वो बिल्डिंग गरीब की हो या अमीर की हो। ये पानी ये नहीं देखेगा कि उसके रास्ते में बिल्डिंग किसकी है। अमीरों के होटल भी बह गए हैं और गरीबों के मकान भी बह गए हैं, क्योंकि हमने इस पे भी काम नहीं किया। आपको मालूम है दुनिया में सबसे ज्यादा ज़लज़ले जापान में आते हैं, और जापानियों ने पिछले 30, 40, 50 बरस की मेहनत से ऐसी इजादात कर ली है अपनी बिल्डिंग्स के अंदर, ऐसी इनोवेशन कर ली है, उनकी बिल्डिंग्स जो ज़लज़लों के झटकों को सहती है, बर्दाश्त करती हैं, और वहां पे आम तौर पर वो नुकसान नहीं होता जो होना चाहिए। अब मजे की बात यह है कि ज़लज़ले एक ऐसी आफत है कि जिसकी प्रेडिक्शन कोई नहीं है, आप कोई पेशीन गोई नहीं कर सकते कब आना है। सैलाब एक ऐसी आफत जिसकी पेशीन गोई की जाती है और की जा सकती है। कई महीने पहले महकमा मौसमियात बता सकता है कि फलां जगह पे इतना पानी का बहाव होगा, तो उसके लिए तो हम बड़ी आसानी से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन वो कौमें जिसकी प्रेडिक्शन भी कोई नहीं है, उसकी भी तैयारी उन्होंने की है, और उनका नुकसान आज से 40-50 बरस पहले के मुकाबले में बहुत ही कम हो गया। तो इसमें भी गरीब अमीर का सवाल नहीं है, इसमें भी सवाल है अहल और नाअहल होने का। अच्छा, ये भी हमारे यहाँ गलत कॉन्सेप्ट है कि गरीब तो बेचारा बड़ा मासूम होता है, ऐसा भी नहीं है। गरीब भी बदमाश हो सकता है, गरीब भी गुनाहगार हो सकता है, और ये भी गलत कॉन्सेप्ट है कि अमीर हमेशा गुनाहगार ही होता है। नहीं, ऐसा भी नहीं है, अमीर भी अच्छा हो सकता है। जो भी अल्लाह के कानून को फॉलो करेगा वो बच जाएगा, जो नहीं करेगा वो नहीं बचेगा। आप देख लें, किसी भी रेडी वाले के पास चले जाएं और उससे फल खरीदिए, आप गरीब समझते हैं उसे, लेकिन उसकी पूरी कोशिश होगी कि आपको नाकारा फल जो है आपकी शॉप पर अंदर डाल दें। मानी यानी ग्रास रूट लेवल से करप्शन हमारी जड़ों के अंदर बैठ गई। हमारे दोस्त कहते हैं कि मैं ये छोटा सा मुल्क अफ्रीका का कीनिया, छोटा सा मुल्क है और गैर मारूफ मुल्क है, कहते मैं दुकान पर गया और मैंने चॉकलेट खरीदी थी, 2 डब्बे पड़े हुए, एक पे लिखा था ये चॉकलेट 10 रुपए की फर्ज करें, और दूसरे पे लिखा था 15 रुपए, और दोनों एक ही चॉकलेट थी, बिल्कुल सेम। मैंने कहा उस बीवी से कि ये फर्क क्यों दोनों? उसने कहा कि असल में ये चॉकलेट जो है, ये जिसपे 10 रुपए लिखे हुए हैं, ये मैंने पुराने रेट पे खरीदी थी और ये स्टॉक मेरे पास पड़ा है, इसलिए मैं उसी रेट पे बेचूंगी, और ये मैंने नए रेट पे खरीदी, इसमें नया रेट बेचूंगी। लेकिन मैंने उससे कहा, वही पाकिस्तानी से, बीबी तुम फायदा उठाओ, अब जितना पुराना स्टॉक पड़ा है सब पे 15 रुपए लिख दो। कहती वो औरत बेहोश होने वाली थी। उसने कहा तुम मुझे डाकू समझती हो? मैं डाकू हूँ, बदमाश हूं, मैं इस कौम की वफादार हूँ, मुझे जिस कीमत पे खरीदना है उसी पे बेचना है मुझे। हमारे यहाँ तसव्वुर है, सोचिए, हम सब अपने गिरबानों में डालते, हम तो क्या कहते हैं खुशी के शादियाने बजाते हैं कि रातों रात कीमतें बढ़ गई, यानी कीमत बढ़ाने के लिए हम सब खुश होते हैं, कम करने के लिए तैयार नहीं। कौन मुजरम है? हम सब इसमें मुजरम है। पाम ऑयल इंडोनेशिया से इंपोर्ट होता है और आपको मालूम है उसकी कीमत आधी हो गई है। जाके देखिए मार्केट में आपका कुकिंग ऑयल उसी रेट पे बिक रहा है। 500 पे तय हो गया। अब ये जितने वडेरे हैं, जितने बदमाश हैं, तो कम नहीं करेंगे और हम भी मुतालबा नहीं करेंगे, हम भी खरीदते रहेंगे, क्योंकि हमें खबर ही नहीं कि वो रेट 2000 रुपए वो आ रहा था इंडोनेशिया से, वो अब 1000 रुपए हो गया है, आधा रेट हो गया है। लेकिन ना हुकूमत, ना जमातें, ना अवाम, किसी को मालूम, और सरमायादार जो है वो उसी रेट पे बेचते रहेंगे।
अब ये कभी कम नहीं होगा। देख लीजिए, जो रेटे में एनेक बनाने गया वहां पे आवाज टाउन में, उससे कहा मैंने एक शीशे डाल दो, कितने के? कहता जी ये ना अभी तो रेट कम हो गया है, भाई क्या कहते हैं डॉलर की रेट बढ़ गया है, अब ये 500 को। जब तुम्हें डॉलर के रेट से क्या, अब देखिए उसके पास पुराना स्टॉक पड़ा है, पूरा भरा हुआ पुराना सा, तुम्हें डॉलर के रेट, तुम रात में लेने का तुमने परचेज की है, ये स्टॉक जो है इस नए डॉलर के रेट तो रात बढ़ा है, तुमने रात परचेज की है, हाँ बस ये उसका जवाब। और वो पूरे के पूरे पे वो पूरा, तो इस सब के अंदर हम सब इंफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर सब मुजरम, जहां भी हमारा बस चलता है अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। हर बंदा जो छोटा है या बड़ा है वो चाहता है कि इस गंगा में हाथ धो, तो इसके लिए अल्लाह हमारे रहम फरमाए, इंशाल्लाह कोशिश करें। अब बहुत सारे सवाल बाकी हैं, अगर आप कहें तो अगले जुम्मे हम फिर डिस्कस कर लेंगे, ये कोई 15-20 सवाल हैं, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। लेकिन असल मैसेज यही है कि दूसरों को देखने से पहले हमें अपने गिरेबान में झांकना है। कम से कम हमने अगर अपने आप को ठीक कर लिया, हम ये वसूख के साथ, दावे के साथ कह सकते हैं कि कम से कम एक बदमाश जो है सोसाइटी से कम हो जाए। मैं अपने आप को ठीक कर लूं तो इतना तो फर्क पड़ेगा ना, कि एक बदमाश सोसाइटी से कम हो जाएगा। तो इसी तरह बारी बारी चलते चलते ही फर्क पड़ेगा। अल्लाह हमें समझ नसीब फरमाए। सुन्नत अदा